कल जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कर्नाटक की पवित्र जो भूमि है बीजापुर, जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी जो मीडिया बंधु हैं, आप सभी का पहले तो धन्यवाद। जो आप सभी लगातार, हमको लगता है 4-5 दिनों से लगातार कवरेज कर रहे हैं, और आप सभी को बताते हुए हमें हर्ष भी हो रहा है, खुशी भी हो रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार बीजापुर की पवित्र भूमि पर पहली बार उनका आगमन हो रहा है। और एक दिन के लिए, क्योंकि लगातार कार्यक्रम, अभी कन्या विवाह बीता, उसके बाद 3 दिनों की कथा, फिर उसके तुरंत बाद उनका आगमन इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। 1 दिवसीय आशीर्वचन संत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ हनुमान जी महाराज की पावन चरित्रों के, उनकी शैली, उनके जीवन शैली और हम सभी के ऊपर उनकी कृपा वर्षा, उनकी साधना कैसे करें, उसके बारे में 1 घंटे का गुरुदेव भगवान का आशीर्वचन होगा। और उसके बाद सामूहिक अर्जी भी इस बीजापुर की पवित्र भूमि पर लगेगा, और हनुमान चालीसा पाठ हम सभी लोग मिल कर के करेंगे। और इस आयोजक के जो हमारे यहाँ के बीजापुर के प्रकाश चौहान जी हैं, आप संत भगवान संत जी भी हैं यहाँ, आप सभी लोग जो यहाँ बीजापुर के हैं, आप सभी जो आपको प्रश्न हो, आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। आध्यात्म से या कोई आपसे ऐसे कोई प्रश्न हो जैसे गुरुदेव भगवान से जुड़ी, तो आप उसके लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कल लगभग 11 बजे करीब, 11:30 बजे तक सोलापुर एयरपोर्ट, और वहाँ से बाई रोड गुरुदेव भगवान यहाँ पर आएंगे। और फिर उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है, और उसके तुरंत करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे पुष्कर में, जहाँ 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा, हनुमान चालीसा पाठ पर कथा होने जा रही है पुष्कर राजस्थान में, तो वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। पर्चा का नहीं है, क्योंकि दिव्य दरबार होता है तब तो पर्चा का, और जो रोगी होंगे उनको मार्गदर्शन मिलेंगे, 2, 4, 5 जो भी रोगी ऐसे हैं तो मार्गदर्शन मिलेंगे, बाकी पर्चा का दरबार नहीं है। रोड शो नहीं है, ये रोड शो का कोई वो है नहीं, सिर्फ आ रहे हैं। संत भगवान के चरणों में भी गुरुदेव भगवान, जैसा कि आप सभी देखते ही हैं कि संतों के प्रति गुरुदेव भगवान का बहुत प्रेम होता है, तो ऐसा प्रकाश जी भी और आपके महाराज जी भी कई बार आग्रह भी हुआ कि संत सम्मेलन में, और यहाँ पर जयंती भी है, शिवालाल जयंती, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और लगभग 380 परिवार का जो है यहाँ पर, वो सुरक्षावश अपना घर वापसी कर रहे हैं, जो पहले किसी और अन्य धर्मों में चले गए थे हिंदू होने के बाद। तो उसके बाद अब 380 ऐसे परिवार होंगे जो यहाँ पर कल वो घर वापसी भी करेंगे। उसी पंडाल में ही जो प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम पंडाल में ही है। ये आपके बीजापुर कर्नाटक के ही हैं, और जो हिंदू थे और उनके परिवार या पहले से कोई ऐसा कोई हुआ तो चले गए थे, तो वो अपने धर्म में वापस आ रहे। घर वापसी क्या, वो घर अपने घर छोड़ करके गए थे, घर में आ रहे हैं जी। लोग रहेंगे वहाँ पर ही, क्योंकि कार्यक्रम अलग से है नहीं, समय बहुत कम है, और आपका बहुत प्रेम है बागेश्वर धाम के प्रति, महाराज जी का प्रेम है, इसके लिए वो बहुत कम समय में बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई कि वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ಹೇಳಿದರು ತಮ್ಮಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂತ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗುರೂಜಿ ಅವರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಶ್ರೀ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾರು ನೀವು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದನ ಇಟ್ಟಿರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾವನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಆಯ್ತು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಕರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಥಾ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಯ್ತು ರೀ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ 1 ತಾಸು ಬಂದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ, ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ಕಡೆ ಚಿದ್ರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬಾಬಾರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಾಬಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ ಬಾಬಾರು ಅಂದರು, ಆಯ್ತು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಏನು ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ನೋವೊಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಬಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋಲಾಪುರ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರ ಬಾಬಾರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 11:30 ಆಗ್ತದೆ. 11:30ದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ 12:30ಗೆ ಬಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಬರೋಣ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ 2 ಗಂಟೆ 1:30ದಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಬಾವರು 5:30ಗೆ ಅವರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದ ಸೋಲಾಪುರ ಹೊಳೆ ಹೋಗೋದು ಸರ್. ಆದ ಕಾರಣ 5:30ಗೆ ಬಾಬಾರು ಹೋಗೋರು ಅದರ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೇನು ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ವರ ಬಾಬಾರು ಅದರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಬಂಜಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ಬುತ್ನಾಳ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ನ್ಯೂ BLD ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ನಡೆದ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದದ ಸರ್. ಈಗ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೆದ ಸರ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮದು 1,10,000 1,20,000 ಅದ್ರಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಬಾಬಾರ ಕೃಪಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ನಾಳೆಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದ ನಾವು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಕಿರಾಣ ಸಂತಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು 4 ಲಕ್ಷದ ಜನದ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಸಪ್ರೇಟ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ಬಾಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕುಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಾಬಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ವೇದಿಕೆ ಅದ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಅದ ಸರ್. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಮುಂದಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸರ್. ಹಾಂ, ಪಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ಅಗಾಳೆ ಬಂದ ಸರ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಅಗಾಳೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ 8-9 ತನಕ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗಂಟು ತಂದು ಕೊಡಕತ್ತಾರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಕತ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಏನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡಕತ್ತಾರ? ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ ಭಾಳ ಅದಾರ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಅದಾರ ಸರ್. ಅದನ್ನು 4ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಜನ ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5-6 ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್.
ಹಾಂ 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 ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೀವಿ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಬರೀ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸರ್, ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು 6 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿವಿ. ಬರೀ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸರ್, ಕುಟುಂಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ 12 ಜನ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾಳೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಬಾಜಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಂತೂ ಸೇರಿಸಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅದಾರ, ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಅವ್ರ ಮುಖಂಡರು ಅದಾರ, ಏನು ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖಂಡರು ಅದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಬಾಬಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಹಾಂ लाइव सर लाइव संस्कार चैनल पर बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल लाइव इर्ता सर लाइव